Another person, he was a Dr. Nalle, his great-great-grandson. Embrandhiri's children who are now teaching the children dance and all that. So many people who have been part and parcel of our family, their ancestors, they come here to meet here so far away from home. I'm most happy to be here today. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്, ഒരുപാട് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ കൂടെയും അല്പസമയം പങ്കിടാനും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും സ്ഥാനം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ പറ്റി അല്പം പറയാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അറിയാൻ വയ്യാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ കാണുമായിരിക്കാം. ഇനി അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവർത്തനമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എ റെപ്പറ്റീഷൻ വിച്ച് യു മേ കൈൻഡ്ലി കണ്ടോൺ. വിഷ്വൽസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു, പല വിഷ്വൽസും തിരുവനന്തപുരത്തിനെ പറ്റി കാണിച്ചു. സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ട് എല്ലാം കാണിക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാലും അത് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം പിന്നെയും തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പത്മതീർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തീർത്ഥം, മുന്നത്തെ കുളം പത്മതീർത്ഥമാണ്. ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഇവിടുത്തെ പേരും. എനിക്ക് തന്നതും ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പത്മം. എല്ലാം എത്രമാത്രം സന്തോഷകരം. മാത്രവുമല്ല, when I was asked to give my biodata, I said, you have two options. One, I can give you a biodata running into pages, or it can be compressed into 2 sentences. I prefer the second, the 2 sentences. I am a child of good fortune to have been born in the family of Sri Padmanabhadasas. That is my biodata. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സന്തതി. ശ്രീ പത്മനാഭദാസ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കന്യയായിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അത് തന്നെ ബയോഡേറ്റ. മാത്രവുമല്ല, ശ്രീ പത്മനാഭദാസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാസൻ എന്ന പദപ്രയോഗത്തിന് 2 അർത്ഥമുണ്ട്. ദാസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സേവക്കാരനാകാം, ദാസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിമയാവാം. എനിക്ക്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഇഷ്ടം, പ്രിയം, ആവശ്യം രണ്ടാമത്തേതാണ്. അടിമത്വമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. എന്നും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ചങ്ങല കൊണ്ടല്ല, പട്ടുനൂല് കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആനന്ദത്തിൻ്റെ പട്ടുനൂലിൽ കെട്ടി എന്നും ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ടിരിക്കണം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. The term dasa has 2 meanings. One, servant, one, slave. For my ancient family, it is our ardent desire that we opt for the second. We want slavery. We do not want independence. We do not want freedom. We want eternal slavery, bound to the feet of our master, not in chains, iron chains, but in silken strands of bliss. Coming to what has been told to me, my duty, my pleasure, my privilege, that is to talk to you very briefly. It's very, very difficult to talk briefly on Thiruvananthapuram. As you know, when something is your passion, when something is your love, it is very difficult to be brief. But brevity is today absolutely necessary. So I will not go on with my written text, which will be far too long. I will just touch upon certain points regarding
Thiruvananthapuram. As you know, the olden names of Thiruvananthapuram, Syanandurapuri, Anandashayana Nagaram, Thiruvananthapuram, but everything, they all connect with the Padmanabha Swami temple. It is very difficult. I know this is a cosmopolitan audience, but however, it becomes very difficult to talk to Thiruvananthapuram without touching on the temple, which stands in its Brahmasthan and dominates the city. But I shall try my best to curtail that also to the best possible. Thiruvananthapuram enjoys perhaps an unfair allotment of enchantment. The palm-fringed paradise of India, the domain of gods, God's own domain, Deivathinte Swandam Nada. It has everything except snow, which you can think of, the mountain ranges, the gentle undulating waves of the Arabian Sea, the fields which are fast disappearing, unfortunately, the canals, the backwaters, the rock formations, the lagoons, everything is there. We have indeed been a very blessed country. However, even as I said that, in my mind a fear arises. Thiruvananthapuram should never become Thiruvanathapuram. ഒരിക്കലും തിരുവനന്തപുരം തിരുവനാഥപുരമായി മാറാൻ പാടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര, അതിൻ്റെ പ്രകൃതി രമണീയമായ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അതിനുണ്ട്. അത് മാറി ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്ന പോലെ സിമെൻറ്റും കോൺക്രീറ്റും ഗ്ലാസുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജംഗിൾ, എ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്ലാസ് ജംഗിൾ which is rising up in the name of progress, in the name of modernity. What a price we are paying. എത്രയാണ് നമുക്ക് വേദന. ഓരോ മൺകുന്ന് താഴെ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴും ഓരോ പാറക്കെട്ട് പൊട്ടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിൻ്റെ വേദന തട്ടുന്നതാണ്. Progress, yes, but should progress be need-based or greed-based? Greed, അത്യാഗ്രഹം, പണം. കമ്പ്യൂട്ടറും ടെക്നോ പാർക്കിനും ഒന്നും നമ്മുടെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആഹാരത്തിന് ആഹാരം തന്നെ വേണം. There is no substitute for food, no computers, nothing which the modern gadgets, all very essential, no doubt, but they cannot fill our stomach. There is no substitute for food. ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലിരുന്ന് പട്ടിണി കിടക്കാം ഈ കണക്കത്തിന് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ. We have become a consumer city. നമുക്കൊന്നും വളർത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, സ്ഥലമില്ല, കെട്ടുകയാണ്, കെട്ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ്, ടെക്നോ പാർക്സ്, ഫ്ലാറ്റ്സ്. തിരുവനന്തപുരം is rising to the skies, claims a builder. My heart sinks down to the earth when I see it. Global warming, we are inviting it. Let us, if it is possible, I know it is an impossible thing for any group of people to prevent certain things. But if it is possible, you, children of Thiruvananthapuram, if your voice can be heard in the corridors of power, please raise your voices against uncalled for progress, against calculated destruction of nature's bounties. It is your soil. It is your water. It is your air. It is your legacy. It is your heritage. Protect it. Preserve it. Please. It is such a matter of concern. And what is gone forever. At least let it not go further. But coming back to Thiruvananthapuram's positive aspects, this city was once a big forest. I'm not going into the Sthala Purana
of the place or anything because it will all take too much time, but it is directly connected with Padmanabhaswamy temple. But this place was a big forest, Kaada, Anandangada. It is there where Vilvamangalam had darshan of Padmanabhaswamy. Anyway, ee Kaada, even today, തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഈ കാടിൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എത്ര കാടുകൾ. മണക്കാട്, വഴുതക്കാട്, തൈക്കാട്, വെട്ടുകാട്, അനന്തങ്കാട്, നെടുവങ്കാട്, നെടുവേ കിടന്നവൻ്റെ കാട്, നെടുവങ്കാട് 18 യോജനയാണ് നീണ്ടു കിടന്നത്. സോ മെനി നെയിംസ് വിച്ച് സ്റ്റിൽ കീപ് the memory of the കാട് alive. ഒരുപാട് പേര് സ്ഥലനാമങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. ഈ സ്ഥലനാമങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജനാലകൾ തുറക്കുകയാണ്. There are so many place names in Thiruvananthapuram, like in any other place. It is not a speciality of Trivandrum, which open windows to past, to know some information, and it is very nice to look into that. For instance, there is a pond in the fort which is connected to Mithranandapuram. Everybody knows of this pond. People who live in the fort area, if there are anybody here who live in the fort area, they would be familiar with Mithranandapuram. This pond was supposed to have been churned up by a pig. ഒരു പന്നി വന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത ചെടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുളമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. And the pig then runs away and installs itself just outside. That is Sri Varahamurthy himself, the third incarnation of Vishnu. And this Mithranandapuram pond has an old name, Panni Kuttiya Manna. Like that, Vanjiyur. Vanjiyur stands as the Ura or a place of the Vanchi or treasury. വഞ്ചിയുടെ ട്രഷറിയുടെ സ്ഥലം വഞ്ചിയൂര്. തിരുമല, ദ മല വിച്ച് ഇസ് സേക്രഡ്, ബിക്കോസ് ആ മലയിൽ നിന്നാണ് ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പാറ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഋഷിമംഗലം ഓർ ഋഷ്യമംഗലം, where the Sapta Rishis came to rest before they proceeded to the temple. Valyashala, one-time grandeur of this place is unimaginable. You might have heard of Kandallur Shala, which was considered as the university, the southern Nalanda University, Deccan University. It was so famous. It was the Nalanda of the south. About 67 systems were operating there under one roof. I do not know whether there was any other university which could have been compared with that. And martial training was definitely the most important. And the present port is coming up. And the first seat of the Kandallur Shala was there. And from there, it shifted to the present Valyashala. Puttarikandam Maidanam. Pudhiya Ari Vilayinna Kandam. Kandam is field. This was a field given by the king to a particular community. Today, I do not know whether you can say the name of the community, or you can say Dalit, but it was given to a particular community, and they used to harvest the field and bring the sheaves of corn to the temple. Puttarikandam Maidanam. I'm just skipping over so many things because I think it would not be possible to go into the details. It will be boring for you. You may not know that the first district that was formed in Travancore area was a district covering up from Thiruvananthapuram to Neyyatinkara. And the district was called Mandabatha Vadikal. മണ്ഡപത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ ആണ് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ നിന്നാണ് ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ. അത് പിന്നെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾക്കും മണ്ഡപത്ത് വാതുക്കൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പത്മനാഭപുരത്തിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റി
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും രാമവർമ്മ ധർമ്മരാജാവ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് ധർമ്മരാജാവ് എന്ന പേര് വന്നതൊക്കെ വേറെ കഥകൾ, അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ 12 ഭരണാധികാരികൾ, 9 രാജാക്കന്മാരും 3 റാണിമാരും മോഡേൺ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്നു. ഈ ഇവരിലെല്ലാ പേർക്കും റീജന്റന്മാരായിരുന്നു റാണിമാര്, ഒരാളൊഴിച്ച് റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി, സ്വാതിരുന്നാളുടെ അമ്മ. ബാക്കി എല്ലാവരും റീജന്റന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വാതിരുന്നാളുടെ ചെറിയമ്മ റാണി ഗൗരി പാർവതിബായിയുടെ ഒരു എഡിക്റ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അന്നും ഇന്നും. അത് UN അതിന് സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 200 കൊല്ലമാകുന്നു. The re-edict on education, which was issued by Regent Rani Gauri Parvati Bai, the youngest regent queen in India, incidentally. She was the aunt of Maharaja Swati Tirunal. It is such an important edict that it has found its place in UN, and it is 200 years today. I am just reading out that edict. It says, commands that the state of Travancore, within quotations, shall defray the entire cost of education of its people, in order that there may be no backwardness in the spread of enlightenment among them, that by diffusion of education they might become better subjects and public servants, and that the reputation of the state be advanced thereby. Her reign was between 1814 and 1829. And maybe the real education, primary education included starting at that time. And that might have been the reason why Travancore has given to India so many firsts among women. ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം അത് പിന്നെ എല്ലാവരും അത് പിന്തുടർന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തിരുവിതാംകൂറിന് ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. റാണി ഗൗരി പാർവതിബായി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ റാണി ഇന്ത്യയിൽ. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ മിസ്സിസ് മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസ്, ആദ്യത്തെ ലേഡി സർജൻ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഡോക്ടർ, തിരുവിതാംകൂർ. ഷീ കെയിം ഫ്രം തിരുവിതാംകൂർ. ശ്രീമതി അന്ന ചാണ്ടി, ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ്, ലേഡി ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ഇൻ ഇന്ത്യ, തിരുവിതാംകൂർ. കൊച്ചു ത്രേസ്യ, ആദ്യത്തിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, ലേഡി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഇന്ത്യയിലുള്ളത്, തിരുവിതാംകൂർ. ശ്രീമതി ഓമന കുഞ്ഞമ്മ, ആദ്യത്തെ ലേഡി മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, തിരുവിതാംകൂർ. ശ്രീമതി ഫത്തിമ ബീബി, ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്, ലേഡി സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് ഇൻ ഇന്ത്യ, തേർഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, പഴയ തിരുവിതാംകൂർ. അങ്ങനെ എത്രയോ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട്. വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവ് തിരുമനസിന്റെ കാലത്തിൽ 1880 to 1885, 5 years, ആദ്യമായിട്ട് മരച്ചീനി തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണ്. He was the one who brought tapioca for the first time into Travancore. He felt, in case a time comes when rice becomes too expensive for the poor man's purse, no one on the land of Sri Padmanabha should starve. And he brought tapioca. Sri Chitra Tirunal, I'm skipping hugely because it is not possible to go through. So I'm coming to Sri Chitra Tirunal Ramavarma, 1931 to 1949 Maharaja, 1949 to 1956 as Raj Pramukh, whose temple entry proclamation of 1936 assured him a permanent place in the portals of fame. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം
1936. ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഏടിലേക്ക് പോകാം. ഉമയമ്മ റാണിയുടെ കാലത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് 200 years ബിഫോർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, റൗണ്ട് അബൌട്ട് 1500s, a Moraida called Mukilan made his way to Thiruvananthapuram. He was accompanied by a group of people, and their idea was to plunder temples and steal loot. Mukilan ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു, കൂടെ കുറച്ച് ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. And they came, അവർക്ക് അമ്പലം കൊള്ളയടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിക്കാനായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അവർ വന്നത് മണക്കാടാണ്. ഇവിടെ പലരും മണക്കാടുള്ളവരുണ്ട്. മണക്കാടാണ് അവർ വന്നത്. അന്ന് മണക്കാട് ഒരു പത്താൻ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇന്നും ഒരുപാട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രീഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. മുകിലൻ അവിടെ വന്ന് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി. അന്ന് പഠാൻസാണ് കൂടുതൽ. ഈ പഠാൻസ് ചോദിച്ചു, എന്താണ് വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? അമ്പലം കൊള്ളയടിക്കാൻ. കൊള്ളയടിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തോ ഒരു തുക പറഞ്ഞു. ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഈ പഠാൻസ് അവരുടെ സ്വന്തം കൈകളിൽ നിന്ന്, അവർ വേറെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരൊക്കെ പോയിട്ടില്ല, അവരെ സ്വന്തം സങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് ഈ മുകിലൻ പറഞ്ഞ രൂപ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കി ശേഖരിച്ച് മുകിലൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു, പോവൂ, അമ്പലം തൊടരുത്. That is religious unity. Your Excellency might not understand it, but when Mukilan, he was a Moraida, and he came to very near our temple, and he came to a place called Manakad, which was populated by the Pathans. Even today, it is predominantly a Muslim area. And he came to the Pathans, and they asked him, why have you come? And he said, I have come to loot the temple. They said, how much would you expect by looting? He gave some amount. Within just overnight, these Pathans, from their own resources, collected the required amount, gave it to the Mukilan and said, go, do not touch the temple. That was religious unity. And again, കുറച്ച് കാലം, അത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല, കുറച്ച് മുസൽമാന്മാർ മെക്കയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, എന്തിനാ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നെന്ന് അറിയില്ല, തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു. അവർ അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അവർക്ക് പണമില്ല, പോകാനായിട്ടൊരു വഴിയില്ല, ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇല്ല, താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ മഹാരാജാവ് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചിലവിൽ ഇവരെ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും താമസിപ്പിച്ച്, ഭക്ഷണം കൊടുത്ത്, 3 ദിവസം താമസിപ്പിച്ച്, അവർക്ക് രൂപ കൊടുത്ത്, എല്ലാ ആദരവോടും അവരെ തിരിച്ച് അവരുടെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ഇതും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ രേഖകളിൽ ഉള്ളതാണ്. That the temple played host to a group of pilgrims on their way to Mecca when they were stranded in the city without money, without food. And the temple played host for 3 days and sent them back to their homes with all respect and facilitating their travel. ഇതുപോലെ തന്നെ കടൽ തീരത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനാണ്, ധീവര സമുദായത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻസാണ് കൂടുതൽ. അവിടെ സ്വാതിരുന്നാളുടെ കാലത്ത് മഹാരാജാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശത്രുക്കൾ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞ ഈ ധീവര സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ തിരയുക എന്നാണ് ഭാഷ. ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവം. അവരിറങ്ങി അവിടെ വള്ളത്തിൽ ചുറ്റി നിന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല, അവർ പട്ടാളത്തിക്കാരല്ല, അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യ. അവരുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി, ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനൊന്നും പറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവിടെ ഇറങ്ങി ഈ ശത്രുക്കളെ അവർക്ക് പേടിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ സാധിച്ചു. അന്ന് സ്വാതിരുന്നാൾ തിരുമനസ് കൽപ്പിച്ചതാണ്, നാടിൻ്റെ രാജാവ് നാം ആണെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ രാജാവ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. That the fisherfolk of Thiruvananthapuram, who were basically Christian, getting wind of a plot to assassinate the Maharaja,
They entered the sea. They were not trained warriors. They had no weapons, nothing. But they were willing to risk their lives even to save him. And they were able to chase away the enemy. The enemy didn't come, actually. And Maharaja said, if I am the king of the soil, you are the king of the waves. നമുക്കറിയാം, ഇന്നും നടക്കാത്തൊരു കാര്യം. ഒരു ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആദ്യത്തെ ഒരു ദീപം കത്തിക്കണമല്ലോ. ആ ദീപം അത് പൂജാദികളൊക്കെ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ശ്രീകോവിലിൽ ആദ്യ ദീപം തെളിയണമല്ലോ. അപ്പം തലേ ദിവസം തന്ത്രിക്ക് സ്വപ്നം കണ്ടു. അന്നൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെയാണ് ഡയറക്ഷൻസ്. ഇന്നിപ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ട ആരും അത് ഡയറക്ഷനായിട്ട് എടുക്കുകയില്ല. പക്ഷെ അന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെയാണ് ഡയറക്ഷൻസ്. അതിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രീകോവിലിലെ ആദ്യ ദീപം തെളിക്കേണ്ടത് പുലയക്കുടിയിൽ നിന്നും വേണം. ആ അനന്തങ്കാടും പുലയ സമുദായവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനമൊക്കെ അതാണ്. സ്വാമിക്ക് അമ്മസ്ഥാനം കൊടുത്ത സ്ത്രീയാണ് അവിടെ പോയി, അവിടുന്ന് ആ കുടിയിൽ പോയി, അവിടുന്നാണ് ആദ്യം തീ കൊണ്ടുവന്ന് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിലെ ആദ്യ ദീപം തെളിച്ചത്. ഇന്നും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അന്നത് നടന്നു. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ മതമൈത്രി ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഭഗവാന്റെ പേരിലാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും രക്തം ചുരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, തിരുവനന്തപുരത്ത് വിശിഷ്യ, മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ രക്തം ചൊരിയുന്ന വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ തന്നെ കാണിച്ചു. പാളയം പള്ളി, പാളയം മോസ്ക്, തൊട്ടടുത്തൊരു കൊച്ചു ഗണപതി ക്ഷേത്രം, എല്ലാം തോളോട് തോള് ഒരുമി നിൽക്കുകയാണ്. ആർക്കും ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, ദ്വേഷമില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ഒരു വലിയ മത കൂട്ടായ്മയും കൂടെയാണ്. അത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. രണ്ട് മൂന്ന് ജലാശയങ്ങളെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും കാണാം, അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഉഷ്ണം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ, പലരും വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കും ഉഷ്ണമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ഈ മൈക്കും പിടിച്ച ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശരിയല്ല. പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് ജലാശയങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം മിക്കവാറും ഞാൻ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആമഴഞ്ചാൻ തോട് നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? മരുതൻകുഴിയാണ്. ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തിരുമനസിൻ്റെ കാലത്ത്, സ്വാതിരുന്നാളുടെ അനുജൻ ഉത്രം തിരുനാൾ തിരുമനസിൻ്റെ കാലത്ത് കെട്ടിയ മരുതൻകുഴിയാണ്. അതിൽ കൂടെ വീഴുന്ന ജലത്തിൻ്റെ സംഗീതം എന്ത് മനോഹരം! അത് കാണാൻ എന്ത് മനോഹരം! ഇന്ന് വളരെ കഷ്ടമാണ് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന രണ്ട് നദികൾ, കിള്ളിയാറും കരമനയാറും. ആ രണ്ടാറുകൾ അങ്ങനെ പോയി. ഒന്ന് കിള്ളിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം, കരമനയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് തിരുവല്ലം ക്ഷേത്രം. വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നദികളാണ്. കൊച്ചാർ എന്നൊരു നദിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അതൊരു തോട് പോലെയാണ്. അത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കനാൽ. കൊച്ചാർ മരുതൻകുടി, അവിടുന്ന് ഈ കൊച്ചാർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ആസ് എൻ ഇൻലെറ്റ് ഇൻ ടു പത്മതീർത്ഥം. പത്മതീർത്ഥ കുളത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരാനുള്ള ഇൻലെറ്റാണ് ഈ കൊച്ചാറ്. ഇതുപോലെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. പല ഔട്ട്ലെറ്റുകളും അടച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. മറ്റേ വെള്ളപ്പൊക്കമൊന്നും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട്. പിന്നെ പാർവതി പുത്തനാർ ഇസ് വെരി ഫേമസ്. ഇൻലൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. റാണി ഗൗരി പാർവതിബായിയുടെ കാലത്ത് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി പരിതാപകരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വളരെ വളരെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി അതിനൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വൃത്തിയാക്കി, അതൊക്കെ വളരെ ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വാട്ടർവേസ് ആണ്. ആൻഡ് സോ മെനി പോണ്ട്സ്, സോ മെനി കനാൽസ്, full of waterways. It is so beautiful. And
I wish they would all be kept like that. And the Chale market,